Good evening, dear students. First of all, I wish a very happy, healthy, prosperous New Year, that is 2021. तुम्हाला सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. नवीन वर्ष तुम्हाला सुखाचं, समृद्धीचं, भरभराटीचं जावो. तसंच शैक्षणिकदृष्ट्या सुद्धा तुम्हाला हे नवीन वर्ष चांगलं जावं. हालाकी त्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अभ्यास चांगला करावा लागणारच आहे. So once again wish you a very happy new year itself. Now लेक्चरच्या बाबतीत थोडंसं पुन्हा सांगतो की सिरियसली थोडंसं लेक्चर्स बघत चला. जरी समजा ऑनलाईन लेक्चर तुम्हाला अटेंड नाही करता आलं तर त्याचे जे काही रेकॉर्डिंग्ज आहेत ते बघत चला. प्रॅक्टिकलच्या बाबतीत माझं बोलणं झालेलं आहे सरांशी, तर आपण नेक्स्ट संडेपासून तसं प्लॅन करतो आहे. टेस्टच्या नंतर तुमची जी काही संडेला टेस्ट असते त्या संडेच्या टेस्टनंतर तुम्हाला आपलं आय टीचं आपण थोडंसं लॅबमधलं काम करणार आहोत. तर त्या संदर्भातल्या सूचना तुम्हाला मी येत्या आठवड्यामध्ये देतो आहे. बट आपलं मंडे टू सॅटर्डे आपले ऑनलाईन लेक्चर्स होणारच आहेत आणि टायमिंग मात्र तेच राहील जे तुम्ही नवीन मला सांगितले 7 ते 7:45. ओके, तर चालू करूया. नेक्स्ट कन्सेप्ट पाहिला होता आपण, म्हणजे सुरुवात केली होती कन्सेप्ट ऑफ डॉम, DOM. सो व्हॉट इज मिनिंग ऑफ डॉम? सो डॉम स्टँड्स फॉर डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडेल. So what is meaning of this document object model? So as far as this JavaScript is concerned, there are various built-in some objects are there. Built-in objects means ready-made objects are there, and some user-defined objects are there. In the user-defined objects, we have gone through the concept of functions and all these things are there. So regarding DOM, the weightage is for this particular, I can say that concept in JavaScript, the weightage is 5 marks. Okay, what is the meaning of DOM? First, DOM stands for document object model. So when HTML document is loaded into a web browser, it becomes a document object. Now whenever you are going to access any kind of web page, suppose you are trying to access one page and suppose this is your page, then this particular area, any website page, so this particular area is referred as a document object. So in all there are 3 main objects are there. Okay, so as far as this JavaScript DOM concept is concerned, so it has 3 objects. One is window object, second is document object, and third is navigator object. So what is the meaning of these 3 objects? So this entire window of the application means you got this window, you got this browser application. So whatever this entire window is there, this entire window is treated as a window object. And in that window object, this particular section that is section from this particular bar, okay, you know that this is title bar, this is address bar, and these are some, I can say that, bookmarks. So below to that bookmarks, so whatever contents you are going to, suppose I am going to click on the National ICT one website is there, click on that to get the website of that particular site. Now what is the meaning of this? So meaning is that this entire, I can say that, page, that means content, those are viewed by the, I can say that, the visitors. तर बेसिकली आता हे तुम्ही पाहिलं असेल की बाबा हे एक वेबपेज तुमच्यासमोर आलं. ह्या वेबपेजमध्ये जो हा इथून या पर्टिक्युलर बॉर्डरपासून ते या पर्टिक्युलर बॉर्डरपर्यंतचा जो पार्ट आहे हा सगळा डॉक्युमेंट ऑब्जेक्टनी क्रिएट होतो. डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट म्हणतो आपण त्याला. त्याच्यावरती आपण लिहितो. मग डॉक्युमेंट डॉट राईट म्हटल्यानंतर काय होतं तर बेसिकली द टेक्स्ट दॅट यू वॉन्ट टू रिटर्न इनसाइड मीन्स वॉट एव्हर यू आर राईट that particular whatever you wrote inside the document dot write that text is going to display on this page. So this is document object. Now every I can say that application, so this entire application window is referred as a window object. Then this particular, the content area where you are going to visualize your content of the page, these are referred as a document object. And the third is navigator. So what is meaning of navigator? Navigator tells you the details about the browser. म्हणजे कोणता ब्राउझर आहे. सपोज हा ब्राउझर गुगल क्रोम आहे तर गुगल क्रोम त्याचं नाव येईल, त्याच्यानंतर त्याचं व्हर्जन येतं. व्हर्जन किती आहे तो किती व्हर्जनचा, जसं आपण ऑफिसमध्ये म्हणतो MS ऑफिसला व्हर्जन 2007 आहे, 2013 आहे. विंडोजचं पण व्हर्जन आहे, विंडोज XP, नंतर विंडोज 7, नंतर विंडोज 8, नंतर विंडोज 10. सो लाईक दिस एव्हरी ब्राउझर हॅज इट्स ओन व्हर्जन. सो ते व्हर्जन पण तुम्हाला मिळतं बाय युझिंग नेव्हिगेटर ऑब्जेक्ट. सो नेव्हिगेटर ऑब्जेक्ट टेल्स अबाउट द ब्राउझर ॲप्लिकेशन in way that name of the browser, version of the browser, as well as code name of the browser.
If you go through this 3 dots over here, you will get help option, and in that help option you will get about Google Chrome. So when you click on that about Google Chrome, it will display the entire information of the Google Chrome. That is, Google Chrome is up to date, version see this 87 point see this. So this is name of the browser, this is version, as well as some code names are there for each and every browser. So that is going to access by using navigator object. So here it means whenever any page is loaded on into an web browser, so that is referred as a document object. It defines logical structure of the document. The way in which HTML document contents is accessed and modified is called a document object model. म्हणजे काही जे इफेक्ट्स आपण अप्लाय करून डिझाईन डेकोरेट करतो आपण कंटेंट, त्या कंटेंटला जे डिझाईन डेकोरेट करण्याचं काम करतं, मॉडिफाय करण्याचं काम करतं, त्या टोटल कन्सेप्टला आपण म्हणतो डॉम म्हणतो, डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडेल. मग याच्यामध्ये लुक ऑफ तुमचा ब्राउझर असेल, ते एंटायर विंडो असेल, किंवा तुमचा तो वेब पेजचा सेक्शन असेल, या सगळ्यावरती कोण काम करतं? डॉम करतं. सो इट इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML अँड XML. सो HTML तुम्हाला माहितीच आहे, तसंच सेम XML लँग्वेज आहे, ज्याचं लॉंग फॉर्म आहे एक्सटेन्सिबल मार्कअप लँग्वेज. This is also one of the important, I can say that, web designing language. So the standardization of DOM was founded by W3C. So what is the meaning of W3C? So W3C stands for World Wide Web. So the standardization of DOM was founded. कोणी DOM found केला, कोणी त्याचा बेसिक कन्सेप्ट तो इंट्रोड्यूस केला, ते W3C. W3C लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा, World Wide Web Consortium. So which works for standardization of web technologies according to W3C. So W3C document object model is a platform. म्हणजे W3C document object model म्हणजेच DOM आलं, कारण त्यांनीच ते डिझाईन डेव्हलप केलेलं आहे. इज अ प्लॅटफॉर्म अँड लँग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस, आय कॅन से that allows programs and scripts to be work as a dynamically. So you know that dynamically means whenever needed you can access the content, you can easily update that contents also. So that allows programs and scripts to dynamically access and update the contents, structure as well as style of document. Now here every I can say, if I am talking about the DOM, so document object model contains number of objects, and each and every object has its some properties as well as methods. म्हणजे आपण एक साधं सिंपल उदाहरण घेतलं तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं, स्टँडर्ड 12चा एक क्लास आहे. ओके, स्टँडर्ड 12चा एक क्लास, त्याचा जो रिप्रेझेंटेटिव्ह असतो त्याला आपण मॉनिटर म्हणतो थोडक्यात. म्हणजे मॉनिटर इज ऑल्सो वन आय कॅन से स्टुडंट फ्रॉम दॅट क्लास हू इज गोइंग टू शेअर ऑल द प्रॉपर्टीज अँड मेथड. तर प्रॉपर्टी मेथड क्लासच्या काय असतील, म्हणजे त्या क्लासमध्ये किती मुलं आहेत, गर्ल्स किती आहेत, बॉईज किती आहेत, मग त्या क्लासचं जे काही एंटायर कन्सेप्ट आहे तो सगळा त्या पर्टिक्युलर क्लासच्या मॉनिटरशी काय असतो, कंट्रोल असतो. इकडे त्यांनी सिंपल उदाहरण दिलं आहे. एखादा ऑब्जेक्ट म्हणलं तर ऑब्जेक्ट इथं आपल्या डेली रुटीनमधला एक एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे, कार. हा ऑब्जेक्ट घ्या, कार इज ऑल्सो वन ऑब्जेक्ट. आता त्या कारला काय असतं, म्हणजे मी जसं तुम्हाला सांगितलं की एव्हरी ऑब्जेक्ट इन रिअल लाईफ ऑल्सो ऑर इन दिस जावास्क्रिप्ट डॉम कन्सेप्ट, एव्हरी ऑब्जेक्ट हॅज इज ओन आय कॅन से दॅट प्रॉपर्टीज अँड मेथड्स. मग इथं त्यांनी सिंपल दिले बघा, कारच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या, तर नेम प्रॉपर्टी आहे, कारला मॉडेल असतं, कारचं वेट असतं, कारचा कलर असतो. म्हणजे हे जे काही बाह्य स्वरूपातल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या कशा असतात, तर बेसिकली कन्सेप्ट ऑफ आय कॅन से दॅट हिअर दीज आर द प्रॉपर्टीज. ओके, मीन्स कार डॉट नेम म्हणजे हे नाव आहे त्याचं, कार डॉट मॉडेल हा त्याचा मॉडेल नंबर आहे, कारचं वेट किती आहे तर हे एवढं KGमध्ये वेट आहे, कारचा कलर कोणता आहे तर हे कलरचं नाव आहे. ह्या झाल्या प्रॉपर्टीज. आणि मेथड्स म्हणजे काय, तर त्याचं रिअल फंक्शन्स काय असतात कारचे, कार कसं फंक्शनिंग करतं. म्हणजे कारला स्टार्ट करण्यासाठी काही ते प्रोसेस असते, ती प्रोसेस म्हणजे काय, तर यू आर सपोज टू प्रेस द क्लच अँड आफ्टर दॅट यू आर सपोज टू आयदर सेन्सर असेल तर सेन्सरचं बटन, ॲटो कारचं बटन असेल तर तुम्ही ॲटो स्टार्ट बटन दाबू शकता, किंवा चावी तुम्ही की वापरून तुम्ही कार चालू करू शकता. पण ज्या काही मेथड्स असतात प्रॉपर त्याचं फंक्शनिंग असतं त्याला आपण म्हणतो कार डॉट स्टार्ट किंवा कार डॉट ड्राईव्ह किंवा कार डॉट ब्रेक, कार डॉट स्टॉप. म्हणजे काही ना काही ते इथं बेसिकली काय तर तुमच्यासाठी तिथं काम दिलेलं, म्हणजे थोडक्यात ते फंक्शन यूज करून तुम्ही काय करता त्याच्यावरती ऑपरेट करता. कन्सेप्ट ऑफ काय म्हणतो आपण त्याला, तर त्याचे मेथड्स. म्हणजे कोणताही ऑब्जेक्ट घ्या, त्या ऑब्जेक्टला आता टेबल आहे, टेबलला पण काहीतरी प्रॉपर्टीज आहेत, टेबलच्या पण काहीतरी मेथड्स आहेत. ओके, म्हणजे टेबलचा शेप असेल, ओके, तर ते एक्झॅक्टली काय म्हणतो आपण त्याला, तर त्याच्या प्रॉपर्टीज पण असतात आणि काही मेथड्स पण असतात. जस्ट लाईक इथं कारचं एक्झाम्पल दिलं यासारखंच. आता याच्यानंतर आपल्याला एक्झॅक्टली बघायचं की डॉमचं स्ट्रक्चरमध्ये काय काय येतं. तर डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडेलमध्ये जो पहिला ऑब्जेक्ट येतो तो विंडो ऑब्जेक्ट आहे. कोणता ऑब्जेक्ट, विंडो. हे लक्षात घ्या की तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील डॉमचं लॉंग फॉर्म काय, तर तुम्ही लिहिणार डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडेल. W3चं लॉंग फॉर्म विचारतील वर्ल्ड वाईड वेब कन्सोर्टियम. आणि त्यानंतरचा प्रश्न असेल की डॅश ऑब्जेक्ट इज अ टॉप लेवल ऑब्जेक्ट इन डॉम. म्हणजे असा कोणता ऑब्जेक्ट आहे जो टॉप लेवल ऑब्जेक्ट असतो. टॉप लेवल म्हणजे काय, थोडक्यात मेन ऑब्जेक्ट. ओके, त्याला पॅरेंट ऑब्जेक्ट म्हणतात. तर इथं बेसिकली मी तुम्हाला सांगितलं की विंडो ऑब्जेक्ट इज अ टॉप लेवल ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट और इन डॉम, डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडेल.
आता या विंडो ऑब्जेक्टचे पुन्हा 4 सब ऑब्जेक्ट्स आहेत. त्या ऑब्जेक्टमध्ये लोकेशन ऑब्जेक्ट येतं, डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट येतं, नेव्हिगेटर येतं आणि ॲज वेल एज काही हिस्ट्री ऑब्जेक्ट येतं. यातले मी तुम्हाला डॉक्युमेंट आणि नेव्हिगेटर सांगितलं आहे. लोकेशन म्हणजेच काय, तर बेसिकली ती विंडो आहे ती कोणत्या एक्झॅक्ट लोकेशन थ्रू आपल्याला ॲक्सेस मिळतो किंवा त्या वेबसाईटचा ॲक्सेस काय असतो. आणि त्याची हिस्ट्री म्हणजे कोणत्याही ब्राउझरची हिस्ट्री असते. तुम्ही काय काय ॲक्सेस केलेलं आहे, काय काय व्हिजिट केलेलं आहे, त्या सगळ्यांची हिस्ट्री त्या हिस्ट्रीमध्ये असते ब्राउझरच्या. तर हे जे काही 4 मेन ऑब्जेक्ट, 4 सब ऑब्जेक्ट आहेत, कुणाचे आहेत, विंडोजचे आहेत. म्हणजे एक लोकेशन सांगतं, एक वर्किंग एरिया सांगतं डॉक्युमेंटचा, काय काय लिहायचं आहे मला त्याच्यावरती, काय कंटेंट दाखवायचे आहेत. एक ब्राउझरविषयीच माहिती सांगतं, मग तो ब्राउझर कोणता आहे, मग तो मोझिला फायरफॉक्स आहे, गुगल क्रोम आहे का आणि कुठला ओपेरा आहे, सफारी आहे किंवा आणि इंटरनेट एक्सप्लोरर आहे. याची माहिती कोण सांगतं, नेव्हिगेटर ऑब्जेक्ट सांगतं. आणि थोडक्यात त्या ब्राउझर थ्रू काय काय आजपर्यंत तुम्ही वेबसाईट्स पाहिलेल्या आहेत त्याची हिस्ट्री असते, ती हिस्ट्री ऑब्जेक्ट सांगतं. म्हणजे हे बेसिकली काय आलं तर हे 4 सब ऑब्जेक्ट कुणाचे आहेत, विंडोजचे आहेत. आणि पुन्हा या डॉक्युमेंट ऑब्जेक्टचे परत तुम्हाला काय दिले, 4 सब ऑब्जेक्ट दिले. तर त्याचा अर्थ काय बघा, की हा मेन ऑब्जेक्ट आहे ज्याच्यावरती मी काय काय दाखवू शकतो. तर एखाद्या वेबपेजवरती आपण फॉर्म दाखवू शकतो, एखाद्या वेबपेजवरती आपण व्हेरियस हायपरलिंक्स दाखवू शकतो, एखाद्या वेबपेजवरती आपण नंबर ऑफ इमेजेस दाखवू शकतो किंवा अँकर ऑब्जेक्ट टाकू शकतो. म्हणजेच काय, थोडक्यात लिंकिंग असणारे टेक्स्ट, मग ते हायपर टेक्स्ट असेल किंवा हायपर इमेज असेल. तर या बऱ्याच गोष्टी याच्यावरती आपल्याला दाखवता येतात. म्हणजे डॉक्युमेंटच्या बाबतीत बोलायचं तर डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट कॅन डिस्प्ले दीज पर्टिक्युलर थिंग्स ऑन अ पेज अँड डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, आय कॅन से दॅट हायरार्ची ऑफ डोम. ओके, डोम ऑब्जेक्ट. आता याच्यानंतर आपल्याला काही थोड्याफार त्यातल्या काही प्रॉपर्टीज आणि डिस्क्रिप्शन बघायचे आहेत. तुम्हाला हे सगळे MCQला विचारतील, हा प्रॅक्टिकलचा पार्ट नाही आहे, लक्षात घ्या. ओके, तर फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रीडिफाईन मेथड्स अँड प्रॉपर्टीज ऑफ डोम ऑब्जेक्ट. आता डोम ऑब्जेक्टच्या बाबतीत झालं तर प्रॉपर्टी काय, तर बघा प्रॉपर्टी लक्षात ठेवायची, हेड HEAD. काय प्रश्न विचारतील, म्हणजे क्वेश्चन कसा असतील की डॅश प्रॉपर्टी ऑफ डोम काय रिटर्न्स द हेड एलिमेंट ऑफ द डॉक्युमेंट. आता हेड एलिमेंट ऑफ द डॉक्युमेंट म्हटलं की काय येणार आहे, हेड. कसं येईल, कसं थोडक्यात लक्षात ठेवा की इकडचा जो काय टॅग आहे त्याच्या अनुषंगानं त्याचं नाव इथे येतं. ओके, तसं दुसरं दिलं बघा, टायटल काय, सेट्स ऑर रिटर्न्स टायटल ऑफ द डॉक्युमेंट. म्हणजे डॉक्युमेंटला काय नाव द्यायचं आहे तर हे कोण ठरवतं, टायटल प्रॉपर्टी ठरवते. ओके, म्हणजे ह्या प्रॉपर्टी आहेत. URL म्हणजेच काय, तुम्हाला माहिती आहे URL स्टँड्स फॉर युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किंवा त्याला काय म्हणतो आपण, युनिव्हर्सल रिसोर्स लोकेटर. सो ही रिटर्न्स फुल URL ऑफ द HTML डॉक्युमेंट्स. म्हणजे एक्झॅक्टली ती वेबसाईट कोणत्या सर्व्हर कम्प्युटरला आहे त्याचा जो काय पाथ असतो, ॲड्रेस असतो, तो ॲड्रेस म्हणजे आपण काय म्हणतो, URL म्हणतो, युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तर ते कोण देतं तुम्हाला मदत करतं, तर प्रॉपर्टी, दॅट प्रॉपर्टी इज रेफर्ड एज URL टू गेट द फुल URL ऑफ द HTML डॉक्युमेंट और फुल पाथ ऑफ द HTML डॉक्युमेंट. आणि नंतर काय तर बॉडी आणि इमेज. तर हे दोन्ही पण टॅग्सच आहेत. जसं हेड टॅग आहे, HTML टॅग आहे, सॉरी टायटल टॅग आहे, तसं बॉडी आणि इमेज टॅग पण आहे. पण ते काय करतात बघा, तर रिटर्न्स बॉडी इमेज एलिमेंट्स रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे थोडक्यात काय की बॉडी आणि इमेज हे एलिमेंट्स आहेत ते हे कोणत्या प्रॉपर्टी थ्रू आपण ॲक्सेस करू शकतो, तर बॉडी किंवा इमेज, IMG म्हणली तर. सो या प्रॉपर्टीज झाल्या. लक्षात घ्या, प्रॉपर्टीला कधीच ओपन ब्रॅकेट आणि क्लोज ब्रॅकेट असत नाही. म्हणजे ते तुम्ही पाहिलं असेल तर एक एक्झाम्पल दिलं त्यांनी कारचं, कारमध्ये बघा कार डॉट नेम, इथं कुठे ओपन ब्रॅकेट क्लोज ब्रॅकेट आहे का, इथं नाही आहे. प्रॉपर्टीला कधीच ओपन ब्रॅकेट क्लोज ब्रॅकेट नसतं, पण ते कुठं असतं, मेथडला असतं. बघा, कार डॉट स्टार्ट ओपन ब्रॅकेट क्लोज ब्रॅकेट. सो ॲज वी नो दॅट, आपण पाहिलं इव्हेंट हँडिवन प्रोग्राममध्ये पाहिलं होतं की आपण एखाद्या ऑन क्लिकला एखादं फंक्शन जरी कॉल केलं तर फंक्शनच्या पुढं काय असतं, ओपन ब्रॅकेट क्लोज ब्रॅकेट. फंक्शन म्हणजेच मेथड, फंक्शनचा दुसरा अर्थ काय, तो मेथड येतो. ओके, फाईन. तर हे झाल्या प्रॉपर्टीज. अशाच काही मेथड्स आहेत कुणाच्या, तर डॉमच्या अंडर असणाऱ्या. मग ते डिफर होऊ शकतात की कोणत्या एलिमेंटचे आहेत, मग ते डॉक्युमेंट ऑब्जेक्टचे आहेत का विंडोचे आहेत, ह्या सगळ्या आपण डिफर करू शकतो. आता सध्या आपण बघतोय काय, तर डॉक्युमेंट ऑब्जेक्टच्या मेथड्स बघतोय. डॉक्युमेंट ऑब्जेक्टमध्ये पहिली मेथड तर राईट, WRIT. आता तुम्हाला एक माहिती आहे की आपण लिहितो डॉक्युमेंट डॉट राईट. आता हे काय म्हणतं, राईट्स HTML एक्सप्रेशन ऑर जावास्क्रिप्ट कोड टू अ डॉक्युमेंट. म्हणजे तुम्ही जे काही या ओपन ब्रॅकेटमध्ये आतमध्ये लिहिता ते ॲज इट इज तुम्हाला वेबपेजवरती दाखवलं जातं. किंवा राईट LN आहे. आता म्हणाल सर म्हणा की मग राईटमध्ये आणि राईट एलमध्ये फरक काय, तर राईटमध्ये LN वर्ड नाही आहे, LN स्टँड्स फॉर लाईन. ओके, आता लाईनच असतो. लाईन म्हणजे काय बघा, सेम ॲज राईट फंक्शन बट ॲड्स अ न्यू लाईन कॅरेक्टर आफ्टर ईच स्टेटमेंट. म्हणजे बघा की डॉक्युमेंट डॉट राईटचे जर तुम्ही 4 वर्ड्स लिहिले तर त्याचं काम काय होणार आहे, डिस्प्ले होताना ते एका समोर दिसतील, एकाच्या लागोपाठ दिसतील. पण ते जर राईट लेनमध्ये केलं तर ते मध्ये स्पेस टाकेल. ओके, तर हे थोडंसं मी तुम्हाला एका प्रोग्राम थ्रू एक्सप्लेन करतो आहे की एक्झॅक्टली डॉक्युमेंट डॉट राईटनं वर्क कसं होतं आणि डॉक्युमेंट डॉट राईट कसं वर्क होतं. मी एक सिम्पल कोड घेतो, HTML. आय कॅन डिरेक्टली स्टार्ट टू द हेड सेक्शन. आय डोंट वॉन्ट टू गो फॉर बॉडी. देन SCRIPT स्क्रिप्ट. आपण जसं म्हणलं टाईप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक काय म्हणतो आपण, जावास्क्रिप्ट म्हणतो. ओके, तर हे तुम्ही लिहिलं. त्यानंतर मी 2 वाक्य लिहितो, DOCUMENT. हे तुमचा ऑब्जेक्ट आहे डॉक्युमेंट डॉट, हा ॲक्सेस स्पेसिफाय झाला.
म्हणजे जसं कारचं देतो ना, कार डॉट स्टार्ट, ओके, तसं डॉक्युमेंट डॉट WRITE करतो, राईट करतो, इन ओपन ब्रॅकेट मी म्हणतो HELLO, हॅलो, ओके, आणि हे क्लोज करतो आणि पुन्हा सेम मी काय करतो, कॉपी करतो आणि तेच स्टेटमेंट पेस्ट करतो. ओके, आता इथं हॅलोच्या ऐवजी काय करतो मी, वेलकम करतो. थोडंसं तुम्हाला मी वेलकम टू LPCK आपण असं म्हणू, ठीक आहे. आता मी पुन्हा काय करतो, हे दोन्ही स्टेटमेंट घेतोय अँड अगेन आय एम गोइंग टू राईट दॅट स्टेटमेंट्स विथ LN प्रॉपर्टी. कुठल्या प्रॉपर्टी करतो मी, राईट LN. ओके, दोन्हीमध्ये फरक काय येतो हा मी दाखवण्यासाठी हा जस्ट एक माझा प्रयास, आय कॅन से दॅट थोडंसं माझं तुम्हाला दाखवायचं आहे मला की एक्झॅक्टली ते कसं काम करतं आहे. तर हा प्रयत्न आहे माझा. बघा मी इथं स्लॅश स्क्रिप्ट करतो आहे, तुम्हाला तो कन्सेप्ट क्लिअर व्हावासाठी मी फक्त हा कोड घेतला आहे, नथिंग एल्स, त्याच्यामध्ये दुसरं काही नाही आहे. आणि त्यानंतर मग स्लॅश HTML. मी हा कोड सेव्ह करतो, फाईल सेव्ह, आणि या कोडला मी नाव देतो डॉक्युमेंट, DOCUMENT डॉट काय असणार आहे, HTML असणार आहे. सेव्ह करा. आता स्टँडर्ड 12चा फोल्डर ओपन असेल, याच्यामध्ये मी कुठंतरी डॉक्युमेंट, हा इथं मी सेव्ह केला डॉक्युमेंट, ओपन इट, डबल क्लिक करा, ओपन होईल तो. तर ओपन झाल्यानंतर मला इथं काय दिसलं बघा, तुम्ही थोडंसं बारकाईनं बघा, तुम्हाला एक्झॅक्टली कळेल. आता इथं मी बघा हॅलो वेलकम हे जे पहिलं ते, जर हा कोड कम्पेअर केला तुम्ही याच्याबरोबर, तर आपण हा कोड कम्पेअर करू याच्याबरोबर. डॉक्युमेंट डॉट राईट हॅलो आहे आणि नंतर डॉक्युमेंट डॉट राईट वेलकम टू LPCK. तर तुम्ही इथं बघा हॅलो आणि वेलकम हे लागोपाठ आले. इथं कुठं मध्ये स्पेस सुटला आहे का बघा, इथं मध्ये नाही आहे, स्पेस नाही आहे, बरोबर, समजते का. म्हणजे हॅलो आणि वेलकम टू LPCK याच्यामध्ये कुठं हॅलो आणि वेलकम, कारण हॅलो आणि वेलकम दोन वेगळ्या प्रकारचे काय आहेत तुम्हाला मी दाखवले, काय आहेत वेगळ्या प्रकारचे, तर कन्सेप्ट आहे तिथं बघा. तुम्ही इथं पाहिलं हॅलो हा एका डॉक्युमेंट डॉट राईटमध्ये लिहिलेला आहे आणि दुसऱ्यामध्ये वेलकम टू LPCK लिहिले. या दोन्हींच्या मध्ये स्पेस सुटला आहे का रे बाळांनो, नाही सुटलेला. ओके, आता जर तुम्ही हे पाहिलं, जस्ट मिनटं मी तुम्हाला तो दाखवतो कोड, एकच सेकंड. हॅलो आणि वेलकम टू LPCK मध्ये हॅलो आणि वेलकमच्या मध्ये स्पेस आहे का, नाही आहे, पण तो इथं बघा कसं आहे, इथं हॅलो आणि वेलकम टू LPCK मध्ये इथं स्पेस सुटला आहे बघा. इथं हा स्पेस कुणामुळे सुटला रे, तर हा स्पेस सुटण्याचं कारण काय, बिकॉज आय रिटर्न डॉक्युमेंट डॉट राईट LN दुसऱ्या याच्यामध्ये. मी थोडंसं काय करतो याच्या कोडमध्ये, इथं BR टाकतो, ओके, प्लस करतो, डबल कोटमध्ये काय करतो, BR करतो, म्हणजे तुम्हाला थोडंसं लगेच अजून कळेल की एक्झॅक्टली काय काम करतो ते. रिफ्रेश करा. आता इथं तुम्हाला दिसतं बघा, म्हणजे लाईन एक ही पहिलं डॉक्युमेंट डॉट राईटमधले दोन स्टेटमेंट आहेत आणि हे डॉक्युमेंट डॉट काय राईट LN मधले स्टेटमेंट्स आहेत. तर LNमध्ये असल्यामुळे इथं मध्ये स्पेस सुटला हॅलो आणि वेलकमच्या मध्ये, पण इथं सुटलेला नाही आहे. तेच काम कोण करतं एक्झॅक्टली, द कन्सेप्ट ऑफ आय कॅन से दॅट राईट अँड राईट LN. म्हणजे एक काय करतं, सेम ॲज राईट बट ॲड्स अ न्यू लाईन कॅरेक्टर आफ्टर ई स्टेटमेंट. मग तुम्हाला असं न्यू लाईन कॅरेक्टर म्हणजे काय, तर एक्झॅक्टली न्यू लाईन कॅरेक्टर हे तुम्हाला जे इथं दाखवले स्पेस, हा स्पेस इथं म्हणजे ते न्यू लाईन कॅरेक्टर आहे. ओके, हे समजून घ्या. नंतर अशा काही गोष्टी असतात की ज्या आपल्याला थोड्याशा प्रोग्रॅमॅटिकली कन्सिडर कराव्या लागतात, की समजा एकाच फॉर्ममध्ये दोन टेक्स्ट बॉक्स आहेत असं कन्सिडर करा. म्हणजे एक फॉर्म डिझाईन केला आहे तुम्ही HTMLमध्ये, त्याच्यामध्ये तुम्ही दोन टेक्स्ट बॉक्स घेतलेत अँड यू वॉन्ट टू डिफर दॅट टेक्स्ट बॉक्स. तर नॉर्मली आपण काय करतो तरी 11वीमध्ये HTML चॅप्टरला, तर आपण काय करतो त्या दोन टेक्स्ट बॉक्सला दोन वेगळी नावं देत होतो, नेम. जसं मी म्हटलं की एकाच नावाचे दोन विद्यार्थी जर क्लासमध्ये असतील, सो आय कॅन डिफर दॅट टू स्टुडंट्स बाय युझिंग रोल नंबर. इन द सेम वे इथं ID नावाचं एक कॅरेक्टर, ID नावाचा एक कन्सेप्ट आहे, ID. ओके, त्या IDने काय करतो मी, एलिमेंट्स काय करतो आहे, ॲक्सेस करू शकतो. स्पेसिफिक एलिमेंट मी ॲक्सेस करतो. बघा, देर आर मेनी वेज ऑफ ॲक्सेसिंग फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ विच द इजिएस्ट इज बाय गेट एलिमेंट बाय ID. आता हे फंक्शन आहे म्हणजे मेथड आहे, लक्षात घ्यायचं. नावाच्या समोर जो ओपन क्लोज ब्रॅकेट आलं तर ते काय असतं, मेथड किंवा फंक्शन. इन विच ID प्रॉपर्टीज यूज टू फाइंड ॲन एलिमेंट. म्हणजे एक्झॅक्टली समजा ID काय करतं, तर ID एक्झॅक्टली काय करतं, एखादा एलिमेंट प्रॉपर वेने ॲक्सेस करतं. म्हणजे मला तोच एलिमेंट ॲक्सेस करायचा आहे. म्हणजे मला फॉर एक्झाम्पल पहिलाच टेक्स्ट बॉक्स घ्यायचा, दुसरा टेक्स्ट बॉक्स घ्यायचा नाही. मग तो पहिला टेक्स्ट बॉक्सला मी काहीतरी नाव देणार, ID देणार, आणि तो ID मी या गेट एलिमेंट बाय ID या फंक्शननी काढू शकतो. आता इथं थोडंसं कोड एक दिलेला आहे, तोच कोड मी लिहिलेला आहे, लिहून घेतलेला आहे. तो तुम्हाला मी कोड पहिला दाखवतो आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी या गेट एलिमेंट बायचं काय आहे तुम्हाला थोडंसं बुकमध्ये दिलं आहे, त्यातलाच थोडासा मी चेंज केलेला कोड आहे. काय केलेलं नाही आहे मी, काय घेतलं तर हे स्टेटमेंट तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, फर्स्ट स्टेटमेंट असतं कशाचं, तर बेसिकली तुमच्या HTML डॉक्युमेंटचं. HTML टॅग आहे, हेड टॅग आहे, टायटलमध्ये मी लिहिलं यूज ऑफ गेट एलिमेंट बाय ID.
मेथड असं म्हणू आपण, METHOD. ओके. त्याच्यानंतर मी काय केलं आहे, बॉडीला एक स्टाईल वापरलं. तर स्टाईलमध्ये तुम्हाला माहिती आहे हा इनलाईन CSSचा भाग आहे. तो तुम्हाला HTML चॅप्टरमध्ये मॅडम शिकवते, कारण मॅडम HTML चॅप्टर घेणार आहेत. तर हा इनलाईन CSS काही केलेलं नाही मी. जसं आपण बॉडीचं BG कलर ॲट्रिब्यूट वापरतो, BG कलर फॉर टू सेट अ बॅकग्राऊंड कलर, तसंच इनलाईन CSSमध्ये कुठला ॲट्रिब्यूट असतं, स्टाईल. आणि मग बॅकग्राऊंड डॅश कलर तिची प्रॉपर्टी आहे. आणि मला बॅकग्राऊंड कलर काय सेट करायचं, येलो सेट करायचं. ओके. याच्यावरती जास्त नका फोकस करू, तुम्हाला हे थोडंसं अजून तुम्हाला शिकवलं नाही, त्यामुळे तुम्हाला कळणार नाही. असं कन्सिडर करा की याच्या बदली काय, बॉडी BG कलर इक्वल टू काय, येलो आहे, असं होतं कन्सिडर करा. ठीक आहे. मी H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर घेतलेलं आहे, टेक्स्ट. ओके. एक टॅग घेतला H1, तिची अलाइनमेंट काय घेतली, सेंटर घेतली. आता त्या H1 टॅगच्या याच्यामध्ये मी काय यूज केलं, पॅराग्राफ टॅग यूज केला, P टॅग. आता ID काय म्हटले बघा, इथं नाव वापरलं पॅरा. या 2 पॅराग्राफ घेतलेत. हा पण एक पॅराग्राफ आहे, वेलकम टू द साईट, हा एक पॅराग्राफ आहे. आणि दुसरा पॅराग्राफ माझा इथं आहे, वेलकम टू द साईट. म्हणजे दोन्हीही मी सेम टॅग वापरले, कुठले P टॅग वापरला आहे. पण याच्यामध्ये ID मी डिफर केला. इथं नाव काय दिलं, पॅरा. इथं नाव काय दिलं, पॅरा1. म्हणजे थोडक्यात काय केलं मी, हे 2 पॅराग्राफ जे आहेत ते मी डिफर केले या नावाने, ID नावाने. ओके. आता मला करायचं काय एक्झॅक्टली, मी एक बटन घेतलं, इनपुट टाईप बटन. त्याच्या व्हॅल्यूवरती काय, म्हणजे त्या बटनवरती मी काय दाखवले, क्लिक हिअर टू चेंज द कलर ऑफ द अबोव टेक्स्ट. कोणत्या टेक्स्ट कलर चेंज करायचे आहे, तर मला मग पॅराचा चेंज करायचा का पॅरा1चा करायचा, म्हणजे याचा कलर बदलायचा आहे, वेलकम टू द साईट या पॅराग्राफचा कलर बदलायचा आहे, का वेलकम टू द साईट या पॅराग्राफचा करायचा आहे. तर हे बदलत असताना मी काय रेफर करणार आहे, त्यांचं नाव रेफर करणार आहे. जर मी पॅरा1 म्हटलं तर वेलकम टू द साईट जे सेकंड आहे त्याचा कलर बदलेल. आणि जर मी पॅरा म्हटलं तर मी पहिल्या टेक्स्टचा माझा कलर काय होईल, बदलेल. काय बदलणार आहे तो पुढे जाऊन बघणार आहे आपण. क्लिक हिअर टू चेंज द कलर ऑफ द अबोव टेक्स्ट ऑन क्लिक, म्हणजे त्या या बटनला जे मी क्लिक करणार आहे ते मी एक फंक्शन कॉल केले, फंक्शन नाव आहे ABC. आणि मग त्याची डेफिनेशन मी कुठे लिहिली बघा, स्क्रिप्ट ब्लॉकमध्ये लिहिली. हा फॉर्म क्लोज केला, बॉडी क्लोज केली, स्क्रिप्ट लँग्वेज स्क्रिप्ट टाईप इक्वल टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट केलं. तर हे फंक्शन मी लिहिलं, फंक्शन ABC. नॉर्मली हा तुम्हाला इव्हेंट ड्रिव्हनमध्ये मी जे काही 15 असाइनमेंट्स घेतलेले आहेत, याच्या पूर्वीचे जे 2 लेक्चर घेतले मी प्रॅक्टिकल बेस, त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी इव्हेंट हँडलर कसा यूज करायचा, तो हँडल कसा करायचा हे सगळं सांगितलं आहे. म्हणजे हे फंक्शनचं नाव इथे येणार, जे काय असेल ते. आता इथं मी काय यूज केले फक्त थोडं समजून घ्या. हा थोडासा पार्ट लॉजिकली पार्ट आहे. व्हॅर माझे तुम्हाला माहिती आहे, व्हॅर इज यूज टू डिक्लेअर द व्हेरिएबल. एक व्हेरिएबल यूज केलं मी स्टाईल नावाचं. आता जे स्टाईल नावाचं व्हेरिएबल मी कुठे इंट्रोड्यूस केले बघा रे बाळांनो, तर आय हॅव इंट्रोड्यूस दॅट व्हेरिएबल इनसाइड द बॉडी सेक्शन. बघा स्टाईल, त्याला एक नाव दिलं मी. ओके. आता इथं मी या स्टाईलबद्दल बोलत नाही आहे, कुठल्या बॉडीच्या स्टाईलबद्दल बोलत नाही. मी काय केलं, एक नवीन वेगळं काय केलं मी की व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं आणि त्याला मी व्हॅल्यू असाइन काय केले बघा, दिस इज वन स्ट्रिंग दॅट S2 टॅग दिला, S2 स्टाईल इज इक्वल टू कलर कोलन ग्रीन. आणि मग हे क्लोज केलं, म्हणजे ही एक व्हॅल्यू S2 टॅग आहे. नंतर दुसरं एक व्हेरिएबल घेतलं टेक्स्ट नावाचं. ओके. तुम्ही हे नाव बदलू शकता, तुम्ही स्टाईलच्या ठिकाणी येस ठेवा, काही पण ठेवा. दुसरे मी टेक्स्ट घेतलं आहे, टेक्स्टमध्ये मी स्ट्रिंग सेव्ह केलं. मग ही पण माझी स्ट्रिंग आहे, ही पण माझी स्ट्रिंग आहे, वेलकम टू द HTML5 अँड जावास्क्रिप्ट, ही पण स्ट्रिंग आहे. ओके. आणि त्यानंतर तिसरं व्हेरिएबल घेतलं क्लोज स्टाईल, ज्याच्यामध्ये मी काय केला, तो क्लोज केलेला आहे. म्हणजे जर मी हे HTML लँग्वेजमध्ये लिहायचं म्हणलं तर मी कसं लिहू शकलो असतो, हेच बघा दाखवतो तुम्हाला. मी थोडंसं Ctrl+C एका नवीन ह्याच्यामध्ये घेऊन दाखवतो. मी इथं जर लिहायचं म्हणलं कुठंतरी HTML, तर मी इथं डायरेक्ट असं लिहू शकलो असतो. बघा मी दाखवते फक्त तुम्हाला, आपल्याला तसं लिहायचं नाही आहे, कारण आपल्याला याचा यूज Ctrl+Z याचा यूज करायचा आहे. मी असं लिहिलं असतं ते. ओके. बघा थोडंसं समजून घ्या. आणि हे /S2 आहे ते मी इथून कट केलं, कॉपी करतो, इथं पेस्ट करतो. म्हणजे थोडक्यात काय केलं मी, S2 स्टाईल कलर ग्रीन आणि /S2 हे जे काही मी डायरेक्ट बॉडी सेक्शनमध्ये लिहू शकलो असतो तेच मी काय केलं आहे, वेगवेगळ्या 3 व्हेरिएबलना 3 सेक्शन्स काय केले, सेपरेट करून. म्हणजे S2 टॅग एकाला असाइन केला आहे स्टाईलला, वेलकम टू द HTML5 अँड जावास्क्रिप्ट जी टेक्स्ट आहे ती मी टेक्स्ट या व्हेरिएबल असाइन केली. आणि क्लोज स्टाईल नावाचं एक व्हेरिएबल आहे ज्याला मी /S2 केलं. म्हणजे मी असं लिहिण्यापेक्षा मी हे जे 3 भाग केले, हा एक कन्सिडर भाग केला, हा दुसरा केला, आणि हालाकी हा शेवटचा काय केला, तिसरा केला. ओके. आता मी ह्या 3 इथं वेगळे करण्याचं कारण काय तुम्हाला इथं समजेल. बघा मी काय केलं बघा, डॉक्युमेंट डॉट, आता इथं वापरले डॉक्युमेंट डॉट काय, तर गेट एलिमेंट बाय ID हे फंक्शन आपण आता पाहतोय. फंक्शन कुठलं पाहतोय, मेथड कुठली पाहतोय, गेट एलिमेंट बाय ID. आता इथं गेट एलिमेंट बाय आयडीला काय केलं मी, इन ओपन ब्रॅकेट काय लिहिले बघा, इथं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की मला कुठला एलिमेंट हवा आहे, हे सगळ्यात महत्त्वाचं. मला एलिमेंट कुठला हवा आहे, पॅरा1, जो की मी P टॅगमध्ये एका Pला पॅरा केला आणि दुसऱ्या टॅगला पॅरा1 केला आहे. म्हणजे कोणत्या एलिमेंटचा मला कलर बदलायचा आहे, कलर कोणता करायचा आहे, मला ग्रीन करायचा आहे, लक्षात घ्या.
पण तो कोणत्या टेक्स्टचा करायचा दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट टेक्स्ट इज आय डी. आय डी कुठला आहे? पॅरा. पॅरा म्हणजे कुठला असणार आहे? जी सेकंड वेलकम टू द साईट टेक्स्ट आहे त्याचा कलर मला काय करायचा आहे? ग्रीन करायचा आहे. कधी ग्रीन करायचं आहे? ज्यावेळी मी त्या बटनला ऑन क्लिकला क्लिक करणार त्यावेळी मी इथं आतमध्ये येणार आहे. आणि काय केलं आहे मी बघा, डॉक्युमेंट हा ऑब्जेक्ट आहे, त्याची मेथड आहे गेट एलिमेंट बाय आय डी, आणि याच्यामध्ये मी पास काय केलं, जो एलिमेंट तुम्हाला ॲक्सेस करायचा आहे डॉट इनर HTML इज इक्वल टू. आता हे सगळं टोटल काय आहे? आय कॅन से दॅट स्ट्रक्चर आहे, फॉर्मॅट आहे. त्या फॉर्मॅट तुम्हाला लिहायला लागेल. इनर HTML म्हणजे काय ते इथं त्यांनी दिलं आहे बघा. इनर HTML म्हणजे थोडक्यात काय, जे मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं मी इथं डायरेक्ट लिहू शकलो असतो S2 स्टाईल कलर ग्रीन वेलकम टू HTML5 जावास्क्रिप्ट आणि /S2. ते मी कुठं आणलं आहे? स्क्रिप्ट ब्लॉकमध्ये आणलं आहे. म्हणून मी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू इथं काय केलं बघा, 3 व्हेरिएबलचे ॲडिशन केले. कोणकोणते व्हेरिएबल्स आहेत? स्टाईल प्लस टेक्स्ट प्लस क्लोज स्टाईल. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे मी प्लस साईनचे 2 रोल सांगितले होते. 11वीचं ज्यावेळी मी जावास्क्रिप्टचा सिलेबस रिपीट केला त्यावेळी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की स्टाईल प्लस साईन प्लेस 2 रोल्स. वन इज ॲडिशन अँड सेकंड इज कॉन्कॅटनेशन. कॉन्कॅट म्हणजे जॉईनिंग ऑफ 2 स्ट्रिंग्स, 2 ऑर मोर दॅन 2 स्ट्रिंग्स. ओके. तर इथं काय आहे बघा, स्टाईल काय आहे? स्टाईल हे व्हेरिएबल आहे. टेक्स्ट काय आहे? हे पण व्हेरिएबल आहे. क्लोज स्टाईल काय? व्हेरिएबल आहे. का? तर इथं व्हॅर कीवर्डनं आपण डिक्लेअर केलं बघा. व्हॅर कीवर्डने आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो. आणि या सगळ्यांच्या व्हॅल्यू डबल कोटमध्ये दिले. डबल कोट म्हणजे हे तिन्ही व्हेरिएबल्स कोणत्या टाईपमध्ये येतात? या टाईपमध्ये स्ट्रिंगमध्ये येतात. आणि इफ दिस प्लस साईन इज गोइंग टू ऑपरेट ऑन अ स्ट्रिंग टाईप ऑफ व्हेरिएबल इट सिम्पली जॉईन्स दॅट 3 स्ट्रिंग्स. म्हणजे जॉईन करणं म्हणजेच काय? S2 स्टाईल कलर कोलन ग्रीन, पुढे त्याच्यापुढे काय येणार आहे? वेलकम टू HTML5 अँड जावास्क्रिप्ट, आणि त्याच्यापुढे /S2. ओके. मग हे सगळं तुम्ही एकत्र केलेलं आहे. म्हणजे काय होईल, आता मी हा कोड जर रन केला तर तुम्हाला दिसते बघा काय, मी तुम्हाला कोड रन करून दाखवतो. मी हा जेव्हा कोड रन करतो आहे तेव्हा मला स्क्रीनवरती काय मिळतं बघा. तर मी सांगितलं तुम्हाला, कारण बॅकग्राऊंड कलर मी येलो केला आहे. 2 टेक्स्ट मला मिळणार, एक S2मध्ये मिळणार आहे आणि एक S2च्या इफेक्टमध्ये मिळणार आणि एक सिम्पल पॅराग्राफच्या इफेक्टमध्ये मिळणार आहे. का तर मी पॅराग्राफच्या अगोदर H1 क्लोज केला बघा. हे बघा H1 आला आणि सेंटर म्हणलं, पॅराग्राफ लिहिला आहे, पॅराग्राफ क्लोज केला आहे, लगेच मी H1 इथं क्लोज केला आहे. केला का क्लोज? येस. ओके. आता जर मी हा इथून कट केला आणि कंट्रोल Z, हा जर मी इथून कट केला कंट्रोल X आणि जो मी इथं P नंतर पेस्ट केला तर काय होईल, हे दोन्ही टेक्स्टचा सेम काय राहणार आहे? सेव्ह करतो, ॲपिरन्स सेम राहणार आहे बघा. मी आता सेव्ह करतो, हा रिफ्रेश करतो. हा म्हणजे वेलकम टू द साईट पण आहे आणि वेलकम टू द साईट पण आहे. ओके. दोन्ही पण आहेत S2. आणि इथं बटन आलं आहे क्लिक हिअर टू चेंज द कलर ऑफ अबो टेक्स्ट. आता मला सांगा, अबो टेक्स्ट म्हणजे इथं 2 टेक्स्ट आहेत. मला वेलकम टू HTML वेलकम टू द साईट ही पहिली टेक्स्ट आहे आणि दुसरी टेक्स्ट काय? वेलकम टू द साईट ही दुसरी. म्हणजे दोन्ही सेम टेक्स्ट आहे. मग ह्यातली कोणती करायची आहे मला? तर हे याला मी नाव दिले याला नाव दिले पॅरा. ओके. आणि याला नाव दिलं की para1 दिले बघा कोडिंगमध्ये. याला नाव काय दिलं? पहिल्याला पॅरा आणि दुसऱ्याला काय दिले? para1 दिले. मग कोणाची घ्यायची आहे, कोणती टेक्स्ट घ्यायची आहे? तर इथं दिले बघा काय दिलं आहे? डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID. IDचं नाव काय? पॅरा. बघा ID इज इक्वल पॅरा आहे का? para1. म्हणजे कोणती होणार आहे? सेकंड होणार आहे. बघा त्याचा कलर ग्रीन होते का बघूया आपण. क्लिक करतो आपण. ठीक आहे. मी इथं मी क्लिक करतो आहे. आता कोणाचा कलर ग्रीन व्हायला पाहिजे? तर वेलकम टू द साईट ही जी सेकंड आहे त्याचा ग्रीन व्हायला पाहिजे. क्लिक ऑन दिस अबो टेक्स्ट. बघा वेलकम टू द HTML5 अँड जावास्क्रिप्ट झाला का ग्रीन कलर? बरोबर. कळालं काय? वेलकम टू द HTML5 अँड जावास्क्रिप्ट ह्याचा कलर काय याला? ग्रीन झाला. आता मला याचा करायचा आहे 1 नंबरचा. मग मी काय करणार आहे? तर सिम्पल काय, para1 जिथे दिले तिथे मी येणार फक्त पॅरा लिहिणार, कारण मला पहिल्याचा करायचा आहे. मी सेव्ह करतो हा आणि पुन्हा हा कोड रिफ्रेश करतो. ओके. पुन्हा सेम मला दोन्ही सेम टेक्स्ट मिळतील. आता मला क्लिक केल्यानंतर कुठली टेक्स्टचा कलर ग्रीन होणार आहे? तर पहिल्या टेक्स्टचा. या टेक्स्टचा होणार नाही, कारण मी काय केलं? ID बदलला. ID काय लिहिलं आहे? पॅरा इन प्लेस ऑफ para1. सो हिअर यू कॅन रिफ्रेश दॅट अँड अगेन क्लिक हिअर टू चेंज द कलर ऑफ द अबो टेक्स्ट. बघा 1 नंबरची झाली. सो इन दिस वे यू कॅन आयडेंटिफाय युअर एक्झॅक्ट एलिमेंट बाय युझिंग गेट एलिमेंट बाय ID. तुम्हाला प्रश्न विचारतील की डॅश मेथड ऑफ डोम किंवा डॉक्युमेंट आयडेंटिफाईज अँड एलिमेंट और फॉर्म एलिमेंट, तर तो कोणता असतो? गेट एलिमेंट बाय ID असतो. सो आय होप की तुम्हाला हे कळालं असेल गेट एलिमेंट बाय IDचा कन्सेप्ट काय. तर एकाच नावाचे जर समजा, म्हणजे एक नाव म्हणण्यापेक्षा एकाच टाईपचे एलिमेंट जर असतील, दोन्ही मग अशा काय होत्या? टेक्स्ट होत्या, तर त्या मी डिफर करू शकतो बाय युझिंग इट्स ID. त्यांनी तर एक जस्ट आउटपुट दिले बघा की बिफोर क्लिक बटन तो कलर काय होता? ब्लॅक होता. पण जेव्हा तुम्ही त्या बटनला क्लिक केलं तर आफ्टर बटन क्लिक काय येतं? तर त्याचा कलर ग्रीन येतो. हे थोडंसं मी तुम्हाला माझ्या प्रोग्राम थ्रू तुम्हाला समजून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आय होप की तुम्हाला ते कळालं असेल. आता याच्यानंतर काय तर विंडो ऑब्जेक्ट आहे, जो आता डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट झाला तर सेकंड काय? विंडो ऑब्जेक्ट. मग मी सांगितलं विंडो ऑब्जेक्ट हा टॉप लेवल ऑब्जेक्ट इन हायरार्की असतो.
म्हणजे विंडो हा टॉप लेवल ऑब्जेक्ट आहे. क्वेश्चन हा 100% असतो की डॅश इज द टॉप लेवल ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट ऑर इन डोम. ओके, सो हिअर at the very top of the object hierarchy is a window object. Window object is a parent object of all other objects. It represents an open window in a browser. म्हणजे जी काही ही विंडो तुमच्यासमोर दिसते एंटायर विंडोला आपण विंडो रेफर करतो. विंडो an open an object of window is created automatically by the browser. Following table shows some methods and properties of the window object. आता मात्र कोणाची बघतोय आपण प्रॉपर्टी कोणाची बघतोय आता विंडो ऑब्जेक्टच्या. मग कुठल्या बघितले आपण डॉक्युमेंटच्या डॉक्युमेंट डॉट राईट इलेमेंट किंवा डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आय डी. तर इथं प्रॉपर्टी बघा नेम प्रॉपर्टी आहे. तर डेफिनेटली सेट्स ऑर रिटर्न्स द नेम ऑफ द विंडो. कोणती विंडो त्या विंडोचं नाव असेल. लोकेशन त्याचं लोकेशन काय म्हणजे पाथ कुठून ते ॲक्सेस केलेलं आहे त्याचा पाथ असतो. ॲड्रेस म्हणून आपण त्याला लोकेशन. डॉक्युमेंट रिटर्न्स द डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द विंडो. मग त्या विंडोमध्ये डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट्स वापरलेत का तर त्याचा डॉक्युमेंट थ्रू आपल्याला प्रॉपर्टीचा ॲक्सेस करता येईल. स्टेटस म्हणजे त्या एक्झॅक्टली विंडोचा तर स्टेटस काय. तिथं जो खालचा बार असतो सगळ्यात बॉटम ऑफ द बार इज कॉल्ड एज अ स्टेटस बार. सेट्स ऑर रिटर्न्स द टेक्स्ट इन द स्टेटस बार ऑफ द विंडो. नंतर क्लोजड असतं. क्लोज काय रिटर्न्स द बुलियन व्हॅल्यू इंडिकेटिंग वेदर अ विंडो हॅज बीन क्लोज्ड ऑर नॉट. या प्रॉपर्टीज तुम्हाला MCQ लेवलला क्वेश्चनला विचारतील की डॅश प्रॉपर्टी ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न्स लोकेशन ऑफ द और लोकेशन फॉर द विंडो. मग कुठले येणार लोकेशन आहे असं विचारतील. डॅश प्रॉपर्टी ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न्स द टेक्स्ट इन द स्टेटस बार ऑफ द विंडो. मग काय येणार आहे स्टेटस येणार आहे. किंवा असं विचारतात की डॅश प्रॉपर्टी ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न्स अ बुलियन व्हॅल्यू इंडिकेटिंग वेदर विंडो हॅज बीन क्लोज ऑर नॉट. तर काय येणार आहे क्लोज येणार आहे. असे MCQs याच्यावरती विचारू शकतात. ते तुम्हाला थोडंसं रीड करणं गरजेचं आहे. आता ह्या झाल्या प्रॉपर्टीज विंडोच्या. आता आपण काय होते तसंच सेम काय बघतो आपण मेथड्स आहेत. आता त्यातल्या बऱ्यापैकी मेथड्स तुमच्या झालेले आहेत. मी तुम्हाला हे सगळं शिकवलेलं आहे. अलर्ट जसं डॉक्युमेंट डॉट राईट थ्रू आपण जे प्रिंट करतो. आता फॉर एक्झाम्पल मी मगाच्याच कोडमध्ये इथं डॉक्युमेंट नाही इथं नाही मी दुसरा कोड घेतो. जस्ट मिनिट. आता एखादा आपण सिम्पल कोड घेऊया ज्याच्यामध्ये E1 आता आहे. E1चा कोड बघूया आपण. ठीक आहे. हां इथं काय दिलं बघा डॉक्युमेंट डॉट राईट म्हटलं ना A0 त्याच्याऐवजी मी काय करतो ALERT अलर्ट करतो. बाकी सगळं सेम आहे. मी हा सेव्ह करतो कोड आणि हा रिफ्रेश करतो. मला मी 0 टाकल्यानंतर मला काय मिळालं पाहिजे संडे. ते पण कशामध्ये मिळालं पाहिजे मला तर अलर्ट बॉक्समध्ये म्हणजे बॉक्समध्ये मी बघा नंबर टाकला मी 0 टाकतो मुद्दामून. चला V1 टाकतो. 1ला आहे का नाही आहे. 1ला मला मंडे मिळतं पण मंडे मला मिळालं कुठं रे बाळानो. आय गॉट दॅट मंडे ऑन अ वेब पेज म्हणजे डॉक्युमेंट डॉट राईट म्हटलं म्हणून. आता इथं मी 0 टाकलं तर मला संडे मिळणार आहे पण ते कशामध्ये मिळतं बघा. सो संडे आय विल गेट ऑन अ डायलॉग बॉक्स. तर हा डायलॉग बॉक्स कुणा थ्रू असतो अलर्ट असतो. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की अलर्ट काय म्हटलं डिस्प्लेज अलर्ट बॉक्स कंटेनिंग मॅसेज विथ ओके बटन. हे क्वेश्चन सगळे तुम्हाला MCQ लेवलला विचारतील की डॅश मेथड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेज अ डायलॉग बॉक्स विथ अ मॅसेज अँड ओके बटन. फक्त ओके बटन असतं दुसरं काही असत नाही. बघा तुम्ही इथं रिफ्रेश करून फक्त ओके बटन आहे का इथं कुठं कॅन्सल आहे का नो आहे का नाही. फक्त यू जस्ट रीड दॅट मॅसेज अँड क्लिक ऑन ओके. सो याला म्हणतो आपण काय अलर्टचा डायलॉग बॉक्स. तसं कन्फर्मचा डायलॉग बॉक्स असतो. आर यू शुअर यू वॉन्ट टू कन्फर्म. मग तुम्ही तिथं येस आणि नो किंवा ओके कॅन्सल 2 बटन असतात. जर तुम्ही ओकेला क्लिक केलं तर ट्रू व्हॅल्यू रिटर्न होते. कॅन्सलला क्लिक केलं तर फॉल्स व्हॅल्यू रिटर्न होते. तर तुम्हाला विचारतील डिस्प्लेज अ कन्फर्म डायलॉग बॉक्स कंटेनिंग मॅसेज विथ ओके अँड कॅन्सल बटन. तसंच सेम प्रॉम्प्ट तुम्हाला मी दाखवलं होतं. प्रॉम्प्ट म्हणजे हे जो काही रन केलं तर पहिला जो बॉक्स येतो हा झाला प्रॉम्प्टचा डायलॉग बॉक्स. याच्यामध्ये काय असतं जो मेसेज तुम्ही प्रॉम्प्ट लिहिलेला आहे प्रॉम्प्टच्या आतमध्ये तो इथं आला एंटर द डे नंबर. एक टेक्स्ट बॉक्स येतो आणि काय तर ओके आणि कॅन्सल बटन. जर तुम्ही इथं व्हॅल्यू टाईप केली काही पण आणि जर ओकेला क्लिक केलं ती व्हॅल्यू बॅक टू द प्रोग्राम रिटर्न केली जाते आणि त्याच्या अनुषंगानं मला मिळतं. तर मला ट्यूसडे मिळेल. बघा ट्यूसडे मिळालं मला. रिफ्रेश करा पुन्हा डायलॉग बॉक्स येईल. म्हणजे हा झाला प्रॉम्प्टचा डायलॉग बॉक्स. दिस इज ऑल्सो वन आय कॅन से दॅट मेथड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट. ओपन मेथड आहे ओपन्स द न्यू विंडो. क्लोज आहे क्लोज इज द करंट विंडो. ब्लर आहे हे झालं तुम्हाला सांगितलं मी तुम्हाला ब्लर आणि फोकसचे इव्हेंट सांगितले होते. ऑपोजिट इव्हेंट्स आहेत म्हणजे ज्यावेळी एखाद्या इलेमेंटचा फोकस निघून जातो तर निघून जातो म्हणजे काय रे बाळानो की तो इलेमेंट डिसिलेक्ट होऊन दुसरा इलेमेंट काय होतो सिलेक्ट होतो. म्हणजे एखाद्या टेक्स्टबॉक्समधून आपण कर्सर तिथून काढला आणि दुसऱ्या टेक्स्टबॉक्सला घेऊन सेट केला क्लिक केलं तर काय होतं तर पहिल्याचा काय होतं ब्लर होतो म्हणजे जिथून निघून गेला त्याचा ब्लर होतो. रिमूव्ज द म्हणजे आय कॅन से दॅट रिमूव्स फोकस फ्रॉम द करंट विंडो अँड फोकस सेट्स फोकस टू द करंट विंडो. आता समजा मी 2-3 विंडो ओपन केले असतील तर मी अल्टरनेट टॅब जर कीबोर्डची की वापरली तर बघा इथं 1 2 3 4 विंडोज आहेत म्हणजे बरोबर. आता माझी ॲक्टिव्हिटी विंडो कुठली तर ही विंडो आहे. समजा मला पुढच्या या विंडो जायचं तर मी काय करतो शिफ्ट आणि टॅब दाबवतो. शिफ्ट दाबून अल्टरनेट टॅब दाबतो म्हणजे इथं आलं बघा हे सिलेक्शन मार्क.
पण मला ह्याला जायचं वंडर स्केलला, इथं याला गेलो, परत मला 1 नंबरला यायचं आहे, इथं आलो. आता मला ही विंडो सोड, म्हणजे इथं मी आता काय माझी ॲक्च्युली हा फोकस आहे आता, म्हणजे ती ओपन होईल बघा. झाली का ओपन? झाली. आता मला काय करायचं आहे, ही विंडो ओपन करायची आहे. कुठली? सॉरी, ही ओपन करायची, दुसरी 2 नंबरची. सोडा, बघा विंडो ओपन झाली ती. म्हणजे काय, तर बेसिकली मी तर काय करतो, एका विंडोपासून दुसऱ्या विंडोला शिफ्ट होऊ शकतो बाय युझिंग आय कॅन से दॅट कन्सेप्ट ऑफ इथं ब्लर आणि फोकस. म्हणजे एखाद्या विंडोला जर कर्सर येत असेल तर त्याला म्हणतो आपण सेट फोकस, आणि जर तिथून निघून गेला तर म्हणतो आपण ब्लर म्हणतो. ब्लर आणि फोकस हे आपण इव्हेंट हँडलर बघितलेले आहे. एखाद्या विंडोला मला प्रिंट द्यायची आहे त्याचे कंटेंट, सो प्रिंट कमांड आहे. सो प्रिंट कंटेंट द करंट विंडो. आणि हा सगळ्यात महत्त्वाचा, सगळ्यात शेवटचा सेट टाईम आउट हा विचारतात बघा तुम्हाला बऱ्यापैकी, म्हणजे याच्या अगोदरच्या पण पूर्वीच्या सिलेबसमध्ये हा होता सेट टाईम आउट. याच्यावरती क्वेश्चन असायचा की कॉल्स अ फंक्शन ऑर इव्हॅल्युएट्स अन एक्सप्रेशन आफ्टर अ स्पेसिफाईड नंबर ऑफ मिली सेकंड्स. आता ह्याचं जर एक उदाहरण द्यायचं झालं तर मी काय करेन, मी एक कोड असं लिहितो आहे, त्या कोडमध्ये मी कोड रन करणार आणि 5 सेकंद थांबणार. ओके, आता मिली मायक्रोसेकंद, 5 मिली मायक्रोसेकंद मी काही करणार नाही, 5 मिली मायक्रोसेकंद थांबणार आहे. ॲटोमॅटिकली मला ते तो जो कोड आहे तो काय होता, इन वर्किंग दिसेल. म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की थोडक्यात समजा की मी कोड रन केल्यानंतर मला 5 सेकंदानंतर डायलॉग बॉक्स यायला पाहिजे ॲटोमॅटिकली प्रॉम्प्टचा, बरोबर. किंवा त्याचा बॅकग्राऊंड कलर, जो पेजचा बॅकग्राऊंड कलर तो मी बदलतो आहे. जसं तुम्ही स्क्रीन सेवर अप्लाय करता ना, कशाला आपल्या डेस्कटॉपला स्क्रीन सेवर आपण अप्लाय करतो. आणि काय करतो रे आपण, की तो काय करतो आपण, की ठराविक वेळेनंतर ॲटोमॅटिकली स्क्रीन सेवर माझा बदलत राहिला पाहिजे. ओके, तर हा जो कन्सेप्ट आहे याला काय म्हणतो आपण, बेसिकली सेट टाईम आउट. किंवा तुमचा बघा, तुमचा मोबाईलचं उदाहरण घ्या. मोबाईलला तुमचा जो डिस्प्ले असतो, डिस्प्ले ऑटोमॅटिक तुम्ही ऑफ करता. किती सेकंदांनी ऑफ करता? तुम्ही म्हणला 10 सेकंद. तर काय होतं, तुम्ही एकदाच हा सेटिंग करता ना की ॲटोमॅटिक ऑफ द डिस्प्ले आफ्टर 10 सेकंद. तुम्ही 10 सेकंद सिलेक्ट करता. मग काय होतं, तुम्ही काहीच नाही करायचं. ओके, तुम्ही शांत बसायचं, मोबाईल फक्त ठेवायचं समोर, एकदा काहीतरी ऑपरेशन करून ठेवा आणि 10 सेकंद त्या मोबाईलला टच पण करू नका. ॲटोमॅटिक त्याचा डिस्प्ले काय होतो, ऑफ होतो. ह्याचा अर्थ काय? सो हे सिम्पली काय सांगतं, तर बेसिकली तुम्हाला इथे मी जर स्क्रीन सेवर बघितलं तर मला स्क्रीन सेवर दाखवतं, तर ॲटोमॅटिकली तुमचा तो मोबाईलचा जो काही डिस्प्ले आहे तो ऑफ होतो. बघा, स्लाईड शो, बॅकग्राऊंड म्हणजे स्लाईड शो आहे, इथं आहे का? आहे. चेंज पिक्चर एव्हरी, तर ते 30 मिनिट आहे, 1 मिनिट आहे, 10 मिनिट आहे, 1 डे आहे. म्हणजे तुम्ही ते सेट करता ना, 1 मिनिट सेट केलं समजा, तर तुमचं ही बॅकग्राऊंड जी इमेज आहे ते ॲटोमॅटिक काय होणार आहे, शफल होतं. इथं शफल ऑन केलं तुम्ही समजा, तर 1 मिनिटानंतर ॲटोमॅटिकली तुमचं बॅकग्राऊंडची इमेज जी आहे ती काय होणार, बदलत राहणार आहे. ओके, जी मी आता ऑफ ठेवलेली आहे, मला गरज नाही त्याची. ठीक आहे, हा झाला सेट टाईम आउटचा कन्सेप्ट. कसा झाला, सेट टाईम आउट. सेट टाईम आउट काय करतं, कॉल्स अ फंक्शन ऑर इव्हॅल्युएट्स अन एक्सप्रेशन आफ्टर अ स्पेसिफाईड नंबर ऑफ मिली सेकंड्स. मी याच्यावरती एक असाइनमेंट घेणार आहे नंतर. फक्त लक्षात ठेवा, सेट टाईम आउट फंक्शन कशासाठी यूज केलं जातं, तर टू एक्झिक्यूट सर्टन कोड आफ्टर स्पेसिफाईड नंबर ऑफ मिली सेकंड्स. ओके, फाईन. तर दिस इज ऑल अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ सेट टाईम आउट. याच्यावरती एक दिले एक्झाम्पल बघा, हां इथे दिले बस सेट टाईम आउटचं. मी हवं ते फक्त टेंटेटिव्ह सांगतो. विंडो डॉट सेट टाईम आउट नेक्स्ट हे एक फंक्शन आहे आणि 4000 आहे. इथं आता 4 सेकंड्स म्हणजे हे मिली मायक्रो सेकंड्स आहे. तर हे नेक्स्ट नावाचं फंक्शन कुठं आहे बघा, नेक्स्ट नावाचं फंक्शन इथे लिहिलं बघा, फंक्शन नेक्स्ट. काय केलं, एक अलर्टचा बॉक्स दाखवला आहे. काय दाखवलं आहे, 4 सेकंड्स हॅव पास्ड, म्हणजे 4 सेकंदानंतर ॲटोमॅटिकली एक बॉक्स येईल अलर्टचा आणि तो सांगेल तुम्हाला की 4 सेकंद झालेले आहेत. असा आपण कोड तयार करू शकतो. किंवा प्रत्येक बटनला क्लिक केल्यानंतर तो कोड 4 सेकंदानंतर तो बॉक्स येईल आणि तुमचं काय होईल, बॅकग्राऊंड कलर बदलेल. तर हा कोड आपण प्रॅक्टिकली नंतर बघणार आहोत. सध्या फक्त आपल्याला एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज आणि कोणकोणत्या मेथड्स आहेत विंडो ऑब्जेक्टच्या. ओके, फाईन. सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ, आय कॅन से दॅट विंडोचं डॉमचं विंडो ऑब्जेक्ट ॲज वेल ॲज आय कॅन से दॅट द कन्सेप्ट ऑफ दिस वन डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट. ओके, सो हा पार्ट आपण इव्हेंट ड्रिव्हनचा, जावास्क्रिप्टचा पार्ट इव्हेंट ड्रिव्हनचा आपण बघितलेला आहे, ऑलरेडी आपलं झालेलं आहे. तर इथं थोडंसं मी आज थांबतो आहे. फक्त उद्याच्या लेक्चरला मी तुम्हाला डेफिनेटली जे काही आपले असाइनमेंट्स आहेत या चॅप्टरविषयी, कारण मी तुम्हाला सगळा पार्ट शिकवला आहे जावास्क्रिप्टचा, हे तुम्हाला इव्हेंट हँडलर शिकवलेले आहेत. नंतर बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स आहेत, त्या बिल्ट इन ऑब्जेक्टमध्ये हे तुम्हाला कॅरेक्टर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट शिकवला आहे. स्ट्रिंग ऑब्जेक्टनंतर मी तुम्हाला मॅथ ऑब्जेक्ट आपल्याला सिलेबसला नाही आहे बाळांनो बघा, मॅथ ऑब्जेक्ट नाही आहे, कॅन्सल आहे. तरी पण तुम्ही थोडंसं रीड करा, पेज नंबर 45 आहे, तर तुम्ही हे रीड करू शकता जस्ट तुमच्या एक्स्ट्रा नॉलेजसाठी. फक्त तुम्ही आता 12वीला आहात, त्यामुळे तुम्हाला काय याच्या पुढे त्याचा कधी यूज होईल नाही होईल तो पुढचा विषय आहे. पण एकदा फक्त रीड करून घ्या, तुमच्याकडे बुक असतील. मॅथ ऑब्जेक्ट पण हा सिलेबसला भाग नाही आहे, कट केलेला भाग आहे. तुम्हाला मी ह्याचं स्क्रीनशॉट पाठवलं आहे की कोणता पार्ट कोणत्या चॅप्टरमधला कट केलेला आहे. तर या जावास्क्रिप्टमधला मॅथ ऑब्जेक्ट कट आहे. मॅथ ऑब्जेक्टनंतर हा डेट ऑब्जेक्ट कट आहे, हा पण नाही आहे. त्यानंतर नंबर ऑब्जेक्ट आहे, हे मी तुम्हाला शिकवलं आहे. फ्लोर पार्स इंट हे सगळं तुमचं झालेलं आहे. आणि हा ॲरो ऑब्जेक्ट पण कट आहे.
ॲरे ऑब्जेक्ट पण तुम्हाला सिलेबसला नाही आहे, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे इथं आपला पूर्ण जावास्क्रिप्टचा पोर्शन संपतो आहे. आपला पार्ट राहतो तो SOP म्हणजे स्किल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और स्किल ओरिएंटेड प्रॅक्टिकलचा विषय आहे, तो मी घेणार आहे. तर तत्पूर्वी मी तुम्हाला एवढं सांगेन की यातला जो ॲरे ऑब्जेक्ट आहे, ॲरे घ्या, नंतर हा कुठला डेट ऑब्जेक्ट घ्या, आणि हा जो काही मॅथ ऑब्जेक्ट आहे, हे तिन्ही ऑब्जेक्ट तुम्हाला सिलेबसला नाही आहेत, ते कट केलेले आहेत. बाकी सगळा पोर्शन आपला शिकवून झालेला आहे जावास्क्रिप्टचा. सो मे बी दिस इज द लास्ट I can say the online session for the JavaScript chapter. Tomorrow in the evening also I am taking the SOP. म्हणजे या चॅप्टरवरती 3 तुम्हाला असाइनमेंट लिहायचे आहेत. मी तुम्हाला त्या असाइनमेंट्सचा कोड तो लिहायचा कसा हे सगळं तुम्हाला मी रेडीमेड देणार आहे, आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन पण देणार आहे उद्याच्या सेशनला. त्यामुळे उद्या सेशन कोणी मिस नका करू. 1 तासाचं सेशन होईल कंप्लीट आपलं 7 ते 8चं. तर हे तुम्हाला ॲट एनी कॉस्ट करायचंच आहे. उद्याचं सेशन प्रॅक्टिकली बेस आहे तो, कारण त्या जर्नलला आपलं जर्नल जे 7 असाइनमेंटचं आहे टोटल, त्याच्यामध्ये 3 असाइनमेंट HTML चॅप्टरचे आहेत, 3 असाइनमेंट जावास्क्रिप्टचे आहेत आणि 1 PHPची आहे. त्यामुळे 3 असाइनमेंट जे जावास्क्रिप्टचे आहेत ते मी उद्याच्या 1 तासाच्या सेशनमध्ये तिन्ही असाइनमेंट्स मी कव्हर करणार आहे. त्यामुळे उद्याचं सेशन खूप महत्त्वाचं आहे, मिस करू नका. सो टिल दॅट स्टे होम, स्टे सेफ. वन्स अगेन हॅपी न्यू इयर टू ऑल माय डिअर स्टुडंट्स. Study hard and get success in the your future exams. Okay, so right now bye bye from here, and we will see the SOP part, that is journal part, practical based part, practical number 4, 5, 6 in tomorrow's online session. Thank you so much. Bye bye.